ആദാബ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാമ ദർവാസെ ഖോൽ ദോ അതിലെ കഥയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് पंडित रामदयाल, जो कमलगंज बिल्डिंग का मैनेजर है। उसी तरह उनका बेटा कमलकांत और उसके जो साथ जो काम करने वाले उनके जो मैनेजर है, टाइपिस्ट है, वो है मिर्जा इरशाद हुसैन। वहां पर वो जो कमलगंज बिल्डिंग में कमरा किराए पर लेने के लिए एक साइंसदान करीमुल्ला अपनी बीवी के साथ आते हैं वहां पे, लेकिन जब रामदयाल को मालूम हुआ कि वो मुसलमान है, इसी वजह से उनको कमरा नहीं दिया गया। और उसके चले जाने के बाद लाला आफ्ताब रॉय वहां पर आ जाता है। वो फ्रंटियर का एक हिंदू पठान है। वो मांस मछली और इस तरह शराब सब कुछ ये जो खाने की वजह से उनको भी वहां पर कमरा नहीं दिया जाता है। और उसके चले जाने के बाद वहां पर मुन्नन आता है। मुन्नन हमेशा खुदा माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, हैशा वकल्ला, इस तरह ये सब कुछ कह देते हैं। इसी तरह खुदा कहते हैं। तो ये जो इसी वजह से पंडित रामदयाल उन पर शक करते हैं कि ये मुसलमान हो सकता है, इसी वजह से उनको भी कमरा देने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसी तरह बहुत सारी वजूहात है जो इस तरह मुख्तलिफ लोगों को वो ठुकरा रहे हैं। और उनके चले जाने के बाद वहां पर जो मद्रासी होटल वाला वेल्यू आ जाता है। वेल्यू एक मद्रासी होटल वाला है, वो आ जाते हैं वहां पे। उनके साथ एक रंगा जारी है, मद्रासी दलाल है। वो इस तरह वो जो मद्रासी होटल, उनको 15 जगहों पर मद्रासी होटल है, और उनको किराए पर मकान लेने के बाद वो उसमें भी एक मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तब ये सब सुनकर, और उसी तरह वो बाल ब्रह्मचारी है, मांस मच्छी सब कुछ नहीं खाते हैं। वो ऐसे मकान चाहते हैं जो हिंदुओं का हो और पूरी तरह जो मांस मच्छी इस तरह की कोई भी चीज खाने वाला नहीं हो। इस तरह के एक बिल्डिंग वो चाहते हैं, इस तरह की एक मारे के बिल्डिंग वो चाहते हैं। अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि ये जो रामदयाल और वेलू, इन दोनों को ये दोनों पसंद हो गया, आपस में पसंद हो गया। ये जब बात आखिर तक पहुंच गई तो उस वक्त वहां पर एक मद्रासी मजदूर आ जाते हैं, और जो उन्हीं के गांव के हैं। उनका नाम है मानकुट्टी, उसमें एक का नाम है। जब पंडित रामदयाल ये जो वेलू के कंधे पर चुमले कई വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് हाथ रखकर അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, क्या तुम इनको पहचानते हो? तब वो कहते हैं कि हाँ, वो हमारे गांव का लड़का, मेरे गांव का लड़का है, मेरे गांव के चमार का बेटा। ചമാർ പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പൂത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ ക്ലാസ്സിലുള്ള വിഭാഗം ആളുകളാണ് ചെരുപ്പൂത്തി എന്നുള്ള ജോലി എടുക്കാറുള്ളത്, കേരളത്തിലല്ല പുറത്ത്। जो हमारे गांव से बाहर जाकर इतनी तरक्की कर गया, अयाൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, बहुत तरक्की कर गया, ഭയങ്കര പുരോഗതി വെച്ചായിട്ട്। वेलू को कौन नहीं जानता? वेलूന് അറിയാത്തവർ ആരാ ഉള്ളത്? ये भी मेरी ही तरह चमार का बेटा है। ഇയാളും എന്താണ്, എന്നെ പോലെ തന്നെ ചമാർ, ചെരുപ്പൂത്തിയുടെ ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന്। ഇത് കേട്ടപ്പോ രാംദയാൽ एकदम कंधे से हाथ हटाकर, ചുമലിന്റെ കൈ കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ട്, वेलू चमार का बेटा, ഇയാൾ വേലു ചെരുപ്പൂത്തിയുടെ മകനാണോ? രംഗാചാരി ജൽദി സെ ആകെ ബഡ്കർ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട്, ഹാ ഹാ ഹരിജൻ, അതെ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്താണ് ഹരിജനാണ് എന്ന്। രാംദയാൽ ആംഖേം ഫാഡ്കർ ദൂർ ഹട്കർ, കണ്ണുകളൊക്കെ ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട്, ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട്,
दूर हटकर ഒന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് ഹരിജൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ വേല് പറയണേ ഹരിജൻ ഹോത്ത നമ്മൾ എന്താണ് ഹരിജനാണ് तो क्या होता എന്താ കുഴപ്പം हमारे होटल का सब मैनेजर ब्राह्मण होता നമ്മളുടെ ഹോട്ടലുകളിലെ എല്ലാ 15 होटल ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ 15 मद्रासी होटल है इनको मद्रास के बाहर इन 15 जो होटलों के जो मैनेजर है वो ब्राह्मण है ഇത് വേല് പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ രാംദേവ് പറയണേ मैनेजर ब्राह्मण होता तो क्या होता मैनेजर ब्राह्मण ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ तुम तो खुद हरिजन हो നീ ഹരിജൻ അല്ലേ എന്ന് വേലു मेरे होटल का सब कुक यही बावर्ची ब्राह्मण होता നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എല്ലാ കുക്കുമാരും ആരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് എന്ന് രാംദേവ് കുക്ക് ബ്രാഹ്മൺ होने से क्या होता കുക്ക് ബ്രാഹ്മണനായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടെന്താ तो तुम खुद तो हरिजन हो നീ ഹരിജൻ അല്ലേ എന്ന് കമൽകാന്ത് हरिजन है तो क्या हुआ जोर देकर ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയണേ പിതാജി ആരാ പറയുന്നത് കമൽകാന്താണ് പറയുന്നത് ഹരിജൻ है तो क्या हुआ ഹരിജനായി വിചാരിച്ച എന്താ അവിടെ പിതാജി ये हिंदू है ഇയാള് ഹിന്ദു ആണ് കൂടാതെ മാംസ് മച്ചി नहीं खाता മാംസവും മത്സ്യവും ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ആളാണ് ബാൽ ബ്രഹ്മചാരി है ബ്രഹ്മചര്യം നടന്നുള്ള ആളാണ് ഇയാള് रामदयाल मगर हरिजन तो है और मैंने उसको छू लिया है പക്ഷെ ഇയാൾ ഹരിജൻ അല്ലേ ഞാൻ അയാൾക്ക് छू लिया छूना തൊടുക मैंने उसको छू लिया है टच किया है और अब मैं गंदा हो गया हूं ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ എന്താണ് മലിനമായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്റെ പേര് മലിനമായിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ശുദ്ധമാവണം ശുദ്ധി വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അബ് മുझे സ്നാൻ के लिए जाना पड़ेगा ഇനി എനിക്ക് സ്നാനം കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകൂ എന്നാണ് രാംദയാല് കമൽകാന്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് കമൽകാന്ത് പറയണേ वो खुद कैसी गंदी जहनीत होगी जो किसी इंसान को छू लेने से नापाक हो जाती है എന്താ പറഞ്ഞത് वो खुद ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് കൈസി ഗന്ധി സഹനീയത്തി ഹോഗി എത്ര ഇടുങ്ങിയതാണ് എത്ര മോശത്തരമാണ് ഗന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോശം മലിനം എന്നതാണ് മലിനമായ ചിന്താഗതിയാണിത് ജോ കിസി ഇൻസാൻകോ ഛൂ ലേനെ സെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ തൊടുന്നതിലൂടെ ഛൂ ലേനെ സെ തൊടുന്നതിലൂടെ നാപാക് ഹോ ജാതി ഹെ പാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധം നാപാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധം നാപാക് ഹോ ജാതി ഹെ അശുദ്ധമാവുക എന്നുള്ളത് എത്ര നീചമായ ചിന്താഗതിയാണ് और हर वक्त नहाने पर आमादा रहते हैं എല്ലാ സമയത്തും നഹാനെ पर കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക എന്നുള്ളത് ആമാദ ഹോന തയ്യാർ രഹന ഇങ്ങനെ തൊട്ടതിന് മുഴുവൻ കുളിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് എന്തൊരു മോശത്തരമാണ് എന്ന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സഹനീയത്വ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഈ ചിന്താഗതിയെ ഗംഗാജി മേ ഡബോ ദേനാ ചാഹിയെ ഇത് ഗംഗാജിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഗംഗാ നദിയിലാണ് ഇതിനെ മുക്കിക്കൊല്ലേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കേണ്ടത് ഉദ്ദേശിച്ചാല് ഈ മാതിരിയുള്ള ചിന്തകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒഴുക്കി കളയേണ്ടത് ഇല്ലാതാക്കി കളയേണ്ടത് ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടത് ഹമേഷ കെലിയെ എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണ് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് രാംദയാൽ ബേട്ടെ ക്യാ സമസ്തേ നഹീ ഹോ മോനെ നീ എന്താ എനിക്കത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ये आदमी हरिजन ഇയാളെ ഹരിജനാണ് എന്ന് ഹരിജൻ യാനി അച്യൂത്ത് ഹരിജൻ അഥവാ അച്യൂത്ത് തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ യാനി നീച്ച് അഥവാ നീചൻ ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആള് ഹിന്ദു ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും താഴേക്ക് വീഴുന്നവരാണ് ആര് ശൂദ്രന്മാര് ബ്രാഹ്മണർ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അതിന് നേരെ താഴെ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയർ അതിന് നേരെ വൈശ്യർ അതിന് നേരെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ശൂദ്രൻ എന്നിട്ട് വേലില് പറയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇയാള് ഉദാസ് ഹോകർ ആകെ ഉദാസീനായിട്ട് മറ്റുദാസീനായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്ത് ചെയ്ത് ഇയാൾക്ക് ഇനി മറുപടി കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ
എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഗഹരി ഗംഭീരദാസ് ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി ഇയാൾ പറയണത് തും നീച്ച് ബോത്ത ഹംകോ, നീ നമ്മളെ നീചൻ എന്ന് പറയാണോ? ഹാ മേ ഹരിജൻ, അതെ ഞാൻ ഹരിജനാണ് എന്ന് ഇയാൾ പറയണേ. സീനെ പർ ഹാത്ത് വെക്കർ, നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് പറയണേ മേ ഹരിജൻ, അതെ ഞാൻ ഹരിജനാണ് എന്ന്. തുമാരെ ഘർ കി ജാഡു, നിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്ന ചൂലില്ലേ, ജാഡു ചൂല്, തുമാരെ ഘർ കി ജാഡു അതാണ് ഞാൻ. സടക് കാ പത്ഥർ, നീ കാണുന്നില്ലേ റോഡിലുള്ള മെറ്റൽ കല്ല്, പത്ഥർ അതാണ് ഞാൻ. ബസാർ കാ ഹുലി, ബാസാർ എന്നാണ് ബജാറിന് എഴുതി മാത്രം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എന്താ വെച്ചാൽ ബാസാറിലെ അവിടെയുള്ള പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർട്ടറാണ് ഞാൻ. റെയിൽ കാ പഹയ്യ, ട്രെയിനിന്റെ ചക്രമാണ് ഞാൻ. കാർഖാനെ കാ ഹാത്ത്, ഫാക്ടറിയിലുള്ള നമ്മുടെ ആ പട്ടയുണ്ടല്ലോ ബെൽറ്റ്, അതാണ് ഞാൻ. ഖേത് കാ ഹൽ, വയലിലെ കലപ്പയാണ് ഞാൻ. മഗർ മേരി ബഗൈർ തും ഏക് ദിൻ ജിന്ദാ നഹീ രഹ് സക്താ, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, മഗർ മേരെ ബഗൈർ, എന്നെ കൂടാതെ ഞാനില്ലെങ്കിൽ തും ഏക് ദിൻ ജിന്ദാ നഹീ രഹ് സക്താ, നിനക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഫിർ തും മുജ്സെ, എന്നിട്ടും നീ എന്നോട് ക്യോ നഫ്രത് കർത്തെ ഹോ, എന്തിനാണ് ഇത്ര വെറുപ്പ് നീ കാണിക്കുന്നത് എന്ന്. കമൽകാന്ത് ഇസ്ലിയേ കെ, കാരണം എന്താ അറിയോ, കെ മേ ഹം ഇസ്ലിയേ കെ ഹം തുമാരെ ജുലും കി ഢാൽ, നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അക്രമങ്ങളും സഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഹൽഖ് കാ ലുഖ്മ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ അന്നം അതും എന്താണ്, നമ്മൾ വായിലേക്ക് തൊണ്ടയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓരോ ഉരുളയും. ഓർ തഹസീബ് കാ ആസു ഭി ഹോ, നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കണ്ണുനീരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാസ്റ്റ് വർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് 5000 സാൽസ്, കഴിഞ്ഞ 5000 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹം തുമേ ഖാത്തെ, നമ്മൾ നിങ്ങളെയാണ് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നികൽത്തെ ഉഗൽത്തെ ചലേ ആരഹേ, എല്ലാ രൂപത്തിലും കഴിക്കുന്നതും തുപ്പുന്നതും ഒക്കെ, ഇറക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്, നിങ്ങളെയാണ്. അഗർ ഹം തുമാരെ ഇഹ്സാൻ കാ ഇഖ്റാർ കർ ലേൻ തോ, അഥവാ നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഇഹ്സാൻ, ഉപകാരം, ഗുണം, നന്മ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഖ്റാർ കർണ അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുമേ ഖായേ കൈസേ, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിന്നെ ഭക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെ കിട്ടും, നിങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അവസരം, ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. ഇത് കേട്ടപ്പം വെല്ലു ചോദിക്കുന്നത്, इस घर के अंदर इंसान रहता है कि मगरमच्छ, इस घर के अंदर, ഈ വീടിനകത്ത് ആരാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഇൻസാൻ രഹ്താ ഹെ, മനുഷ്യനാണോ താമസിക്കുന്നത്, അതല്ല കെ മഗർമുച്ച്, മുതലയാണോ എന്ന്. കമൽകാന്ത് യഹി മേ ബി ജാനനാ ചാഹതാ ഹൂം, ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇൻതഹായി പരേശാനി സെ, അങ്ങേയറ്റം വ്യാകുലനായിട്ട്. അപ്പനെ മാഥാ പകടുക്കർ, മാതാറ നെറ്റിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പകടുക്കർ. മുझे ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा, എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തേ, ഞാൻ ആകെ ഭ്രാന്തരായി പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നാണ് കമൽകാന്ത് പറഞ്ഞത്. ഓഹ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫുൾ. അടുത്ത രാംദിയാൽ, ചുപ് രഹോ തുമാരി ഫൽസഫി യഹാ നഹി ചലേഗി, നിന്റെ ഈ ഫിലോസഫി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ചുപ് രഹോ, മിണ്ടാതിരുന്നോ. യഹാ ബഹസ് കി കോയി ഗുഞ്ചായിഷ് നഹി ഹെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമില്ല. ഗുഞ്ചായിഷ്, പോസിബിലിറ്റി, ഇവിടെ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജോർ ദേക്കണം, ഉച്ചത്തിൽ പറയാണ്. ഈസ് ബിൽഡിംഗ് മേ കോയി ഹരിജൻ നഹി രഹ് സക്താ, ഈ ബിൽഡിംഗിൽ ഒരു ഹരിജന് പോലും നമ്മള് അവസരം കൊടുക്കൂല, അവരെ ഇവിടെ നിർത്തൂല എന്ന്. മേ कहता हूं, ഞാനാണ് പറയുന്നത്. ഓർ ജോ മേ कहता हूं, ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വഹി ചലേഗാ യഹാ പർ, അതേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന്. രംഗാചാരി തും ഹമാരെ സേഠ് കോ ഫ്ലാറ്റ് നഹി ദേഗാ, ഇത് കേട്ടപ്പോ രംഗാചാരി ചോദിക്കണം, തോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം, തും ഹമാരെ സേഠ് കോ ഫ്ലാറ്റ് നഹി ദേഗാ, നീ നമ്മളുടെ സേഠിന് ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കൂല എന്നാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന്.
रामदयाल फ्लैट, तुम अगर दोबारा किसी हरिजन को हमारे यहाँ लाए तो നീ ഏതെങ്കിലും ഹരിജനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ तुमको मार मार के फ्लैट कर देगा, നിന്നെ അടിച്ചടിച്ച് ഞങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കുന്നത്. രംഗാചാരി രംഗാചാരിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിട്ട്, ഓ ബടാ ആയ മാർനെ വല, വലിയ അടിക്കാരൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്യാ സംജാ ഹെ, എന്താ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? हमारे सेठ के पास तुमसे जास्ती पैसे होता, നിന്നെക്കാളും കൂടുതൽ പൈസയുള്ള ആളുണ്ടോ നമ്മുടെ सेठ. ले लो और तुम हमको बिल्डिंग में जगह नहीं देता, അല്ല നീ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗിൽ സ്ഥലം തരൂലായിരുന്നോ? अलग बिल्डिंग बनाता, നമ്മൾ വേറെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. तुमसे ऊंचा, तुमसे बड़ा, तुमसे अच्छा, നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ, നിങ്ങളെക്കാളും നല്ല, നിങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്ന. ബിൽകുൽ അലഗ്, വ്യത്യസ്തമായ. ബിൽകുൽ അലഗ്, വ്യത്യസ്തമായ, തീർത്തും. हम भी उसमें तुमको घुसने नहीं देगा, ഞങ്ങളും നിനക്ക് അതിൽ കയറാനുള്ള അവസരം തരൂലട്ടോ എന്ന്. രാംദയാൽ एक हाथ से नाक पर उंगली रखता है, ഒരു കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നാക്ക് മൂക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഉംഗലി रखता है, കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട്. जैसे बदबू आ रही है, എന്തോ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് പോലെ. दूसरे हाथ से इशारा करके, മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആംഗി കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, कहता है, പറയണത്, जाओ जाओ, ഉട്ടോ ഉട്ടോ, പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ. ले लो രംഗാചാരി സെ, രംഗാചാരിയോട് പറയണം, ചലോ രംഗാചാരി, പോവാം രംഗാചാരി നമുക്ക്. രംഗാചാരി പറയണം, ചലോ സേട്ട്, അതെ നമുക്ക് പോവാമെന്ന്. അങ്ങനെ വേലു ഓർ രംഗാചാരി ഗുസ്സേ മേ ആകർ ജാനെ ലഗ്താ ഹൈ. അങ്ങനെ വേലു ഓർ രംഗാചാരി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഗുസ്സേ മേ ആകർ, ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഇവരെന്ത് ചെയ്യണേ, പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചലത്തെ ചലത്തെ, അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പണ്ഡിത് രാംദയാൽ ഉന്നെ ബഡി ഹഖാറത്ത് സെ, പണ്ഡിത് രാംദയാൽ അങ്ങേയറ്റം ഹഖാറത്ത്, വെറുപ്പോട് കൂടി ഉന്നെ ദേഖ്താ ഹൈ, അവരെ നോക്കാണ്. രാംദയാൽ കട്ടേലെ ലഹ്ജെ മേ, അങ്ങേറ്റം സഹരേലെ ലഹ്ജെ മേ, നഫ്രത്ത് കെ ലഹ്ജെ മേ, വെറുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത്, ജയ് രാം ജി കി എന്ന്. വേലു മുടുക്കർ ഉസ്സേസെ, വേലു കണ്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയണേ, നമസ്കാരം, ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഉസ്സേസ്. വേലു ഓർ രംഗാചാരി ചലേ ജാത്തെ ഹെ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വേലുവും രംഗാചാരിയും സ്ഥലം വിടുകയാണ്. तो ആ സമയത്ത് പണ്ഡിത് രാംദയാൽ മുടുക്കർ കമൽകാന്ത് की तरफ देखता है, ആ സമയത്ത് രാംദയാൽ തിരിഞ്ഞിട്ട് കമൽകാന്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. जो अपना गुस्सा छुपाने के लिए, അയാള് കമൽകാന്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവന്റെ ദേഷ്യം छुपाने के लिए, കാണിക്കാതിരിക്കാൻ, ഒളിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്യണേ, अपने चेहरे के सामने, തന്റെ മുഖത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, एक किताब खुली रखी है, रख लेता है, അവന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്. और जाहिर, ये जाहिर करता है, ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും, എന്താണ് പ്രകടമാകും, जाहिर करना പ്രകടമാകും, എന്താണ്, जैसे वो उसके पढ़ने में मसरूफ है, അയാൾ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവുക. പണ്ഡിത് രാംദയാൽ ഫൗറൻ മിർസാജി की जानिब मुड़ते हैं, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തുള്ള മിർസാജി ആണല്ലോ, അയാളുടെ അടുത്തേക്ക്, ഉസ്കി ജാനിബ്, അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മുड़ते हैं, തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്. और हाथ मिलते हुए कहते हैं, എന്നിട്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയണെന്ത്, കൈ കൊടുക്കാണ്. മദ്രാസിയോ की जाने के बाद, അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മദ്രാസികളൊക്കെ, മദ്രാസി മസ്ദൂർമാരെ കൊണ്ട് പോയി. അതിനുശേഷം പണ്ഡിത് രാംദയാൽ ഹാത്ത് ചലാക്കർ कहते, അതിനുശേഷം കൈയൊക്കെ വീശിടിയാൽ ഹാത്ത് ചലാക്കർ कहते, പറയണെന്ത്, രാംദയാൽ ഹസ്കം ജഹാ പാക്, ഓ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. ഈ ഹസ്കം ജഹാ പാക് എന്നൊരു ഫാർസി പ്രയോഗമാണ്, രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട മിർസാച്ചിക്കണം, അരേ അരേ പണ്ഡിറ്റ്ജി, അല്ല അല്ല പണ്ഡിറ്റ്ജി, आप तो उर्दू बोलते बोलते फारसी बोलने लगे, നിങ്ങളപ്പോ ഇതുവരെ ഉറുദു സംസാരിച്ചപ്പോ ഫാർസിയും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയോന്ന്. രാംദയാൽ ആപ്കി സുഹബത്ത് കാ അസർ ഹൈ, താങ്കളുടെ കൂടെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, താങ്കളോടുള്ള സുഹബത്ത്, സഹവാസം, അതിന്റെ സ്വാധീനമാണെന്ന്. എഞ്ചിനീയർ മുഖർജി, ആ സമയത്ത് എഞ്ചിനീയർ മുഖർജി അവിടെ, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, അന്തർ ആത്തെ ഹുയ, അയാൾ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, നമസ്കാർ പണ്ഡിറ്റ് ജി, ബംഗ്ലയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ഡിറ്റ് ജി എന്ന്. രാംദയാൽ നമസ്കാർ എഞ്ചിനീയർ സാഹബ്, നമസ്കാരം.
എഞ്ചിനീയർ കമൽകാന്തിനോട് പറയുന്നത് ഹലോ കമൽകാന്ത് മുഖർജി से हेलो मुखर्जी अब मुखर्जी എന്നിട്ട് പറയാണ് मुखर्जी पंडित रामदयाल से रामदयाल എന്ന് പറയുന്നത് ऊपर 4th फ्लोर पर फर्श की खुसाई यानी साई का काम शुरू करवा दिया है അങ്ങനെ 4th ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോറിംഗിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ काम शुरू करवा दिया है തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോൽക്ക് ദേഖ് ലേ ബാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എന്നുവെച്ചാല് ബീഹാർ ബംഗാൾ ആ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ലേബ എന്നത് സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഉദ്ദേശം എന്താണ് ചൽക്ക് ദേഖ് ലോ ഒന്ന് പോയി നോക്കി എന്ന് രാംദയാൽ ഉഠ്തേ ഹുയേ ചലിയെ അങ്ങനെ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞ് ചലിയെ പോവാം കമൽകാന്തിനോട് പറയണേ മേരെ ബാദ് കോയി ഗ്രാഹക് ആയാ തോ സംഭാൽ ലേന ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് കമൽകാന്ത് ആ ബേഫിക്ർ റഹീം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റുന്നു സബ് ठीक कर लेंगे ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം രാംദയാൽ और लकड़ी का कुछ करो सरदार गोरदयाल सिंह से അങ്ങനെ മിർസാജിയോട് പറയുന്നത് ലക്കടി കാ കുച്ച് കരോ ആ മരത്തിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പോയിട്ട് നോക്ക് സർദാർ ഗോർദയാൽ സിംഗിനോട് ഓർ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഓർ ലക്കടി കാ കുച്ച് കരോ ഗോർദയാൽ സിംഗിനോട് പറയുന്നത് ആ മരത്തിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു ഓർ മിർസാജി സെ നമ്മളെ മിർസയോട് പറയണത് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിസോസ സെ മിലിയെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിസോസ ഉണ്ടല്ലോ അയാളൊന്ന് പോയിട്ട് കാണണം എന്തിനാണ് ബിജിലി കരിയെ കറണ്ടിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിർസാജി ജി ബഹുത് അച്ഛാ ठीक ശരിയാക്കാം ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് രാംദേവ് പറയണേ ചലിയ എഞ്ചിനീയർ സാഹബ് ഹാ നടക്കുക എഞ്ചിനീയറെ അങ്ങനെ പണ്ഡിത് രാംദയാൽ और इंजीनियर मुखर्जी दोनों बाहर जाते हैं അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ മുഖർജിയും പണ്ഡിത് രാംദയാലും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് इन दोनों के जाने के बाद ആ റൂമിൽ നിന്നും അങ്ങനെ इन दोनों के जाने के बाद അങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം ടെലിഫോൺ की घंटी बजती है അവിടെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യാണ് കമൽകാന്ത് ഫോൺ ഉഠാ ലേതാ ഹൈ കമൽകാന്ത് ആണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കമൽകാന്ത് ഹലോ കോൺ ആരാണ് അഹമ്മദാണ് खुश होकर ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ अरे अहमद कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ എപ്പോണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് बोल के മറന്നുപോയോ आज हॉकी का फाइनल है ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ഹോക്കിയുടെ ഫൈനൽ तुम तो गाड़ी लेकर आ रहे थे നീയല്ലേ വണ്ടി എടുത്ത് വരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ गाड़ी खराब हो गई എന്താ വണ്ടി കേടുന്നോ आप गाड़ी अपनी गाड़ी भी 5 दिन के बाद गैरेज से वापस आएगी നമ്മുടെ വണ്ടി എന്താണ് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാരേജ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ तो क्या रे एक काम करो അങ്ങനെ നീ എന്തായാലും സുഹൃത്തേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ മനോജ് की गाड़ी ले लो മനോജിന്റെ വണ്ടി എടുത്തോ നീ ഇന്ന് या मकबूल की गाड़ी ले लो അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്ബൂലിന്റെ ഗാഡി എടുത്തോ और सीधे आ जाओ നീ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കല്ലേ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വാ मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ എനിക്ക് ആകെ ഇവിടെ നാക്ക് ബോറായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു खूबसूरत ഒരു ब्यूटीफुल ആയിട്ടുള്ള ഒരു लड़की वहां पर आती है बेहद सजी അങ്ങേയറ്റം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സജി ബനി നക്സെ ദുരുസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ വരും ജവാൻ യുവതിയാണ് വർണ്ണിച്ചാണ് അതിന് ചെഹരെ पर एक दरख्शां मुस्कुराहट लिए हुए മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തോന്നുന്ന उसकी मुस्कुराहट देखकर ഇതിന്റെ ഒരു മുസ്കുരാഹട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് കമൽകാന്ത് ഗഡ്ബഡാ ജാതാ ഹൈ കമൽകാന്തിനാകെ ഗഡ്ബഡ് ഹോന ആൾക്കൂടി കൺട്രോൾ വിട്ടു അത് നടക്കും അങ്ങനെ ലഡ്കി की तरफ देखे चले जाता है उस लड़की की तरफ ही देख रहे हैं അങ്ങനെ ടെലിഫോൺ में से आवाज आ रही है ആ സമയത്ത് ഫോണിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കമൽ ഹലോ അങ്ങനെ കമൽ ഹലോ എന്ന്
കമൽ ചോഗ് കർ ആത്താ ഹെ. ആ സമയത്ത് കമൽകാന്ത് നീ ആകെ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ അയാൾ പറയണ പിന്നെ കമൽകാന്ത് പിന്നെ നെട്ടിയിട്ട് പറയണ ഇയാള് ഹോഷിയാരിസ്. അരെ യാർ അഹമ്മദ്, അല്ല എന്റെ ചങ്ങാതി, അരെ യാർ സുഹൃത്ത് നാളത്തിലാണ്. അഹമ്മദ്, അഹമ്മദേ ഗസബ് ഹോ ഗയ, പറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന്, അബദ്ധം സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന്. മുझे एक जरूरी काम याद आ गया. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു വാക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. काम याद आ गया. हाँ अभी अभी आया है. ഇപ്പൊ വന്നതാണ് വാക്ക്. അരെ ഭൈ नहीं आ सकता मैं, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ എന്ന്. പിതാജി കാ ഹുക്കം ഹെ, അച്ഛന്റെ ഓർഡറാണ്, കൽപ്പനയാണ്. नहीं टाल सकता उसे, അതിനെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കൂല എന്ന്. തും ജാओ मैच देखो, നീ പോയിക്കോ എന്നിട്ട് നീ മാച്ച് കണ്ടോ. अपनी किस्मत में कोई दूसरा ही मैच है शायद. अपनी किस्मत में, എന്റെ വിധിയിൽ, എന്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കിസി कोई दूसरा ही मैच है शायद, മറ്റേതെങ്കിലും മാച്ച് ആയിരിക്കും എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന്. ബൈ ബൈ. അങ്ങനെ ലടുക്കി ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്ന ആ ലടുക്കി പറയണത് ആകെ പഠിക്കാം, ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പറയണത് ഡാഡി യഹാ ഹേ, ഡാഡി ഉണ്ടോ ഇവിടെ. കമൽകാന്ത് ഡാഡി, കിസ്കെ ഡാഡി, ആരുടെ ഡാഡി. മേരെ യാ ആപ്കെ, എന്റെയാണോ അല്ല നിങ്ങളുടേതാണോ എന്ന്. ലടുക്കി ഡോണ്ട് ബി സില്ലി, ഓഫ് കോഴ്സ് മൈൻ, തമാശ എടുക്കല്ലേ നീ. ഓഫ് കോഴ്സ് മൈൻ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്, എന്റെ. അച്ഛൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യാ തും മേരെ ഡാഡിക്കോ നഹി ജാനത്തെ, നിനക്കെന്താ എന്റെ ഡാഡി അറിയില്ലേ എന്ന്. കമൽകാന്ത് आपके डैडी को जानने की ख्वाहिश किसको नहीं न होगी. आपके डैडी को, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ, जानने की ख्वाहिश, അറിയാനുള്ള താല്പര്യം, किसको नहीं होगी, ആർക്കാണ് ഇല്ലാത്തത്. മഗർ മേരി ബദ്കിസ്മതി ഹെ, പക്ഷെ എന്റെ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. अब तक उनसे मुलाकात नहीं न हो सकी, ഇതുവരെ എനിക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന്. ലഡ്കി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സർപ്രൈസിങ്, ഭയങ്കര ആശ്ചര്യജനകമാണല്ലോ. ഉन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा था, അയാൾ എന്നോട് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ. മുझे यहाँ मिलेंगे, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. वो मुझे यहाँ मिलेंगे. कमलगंज यही है ना, ഇതന്നെയല്ലേ നമ്മളുടെ കമൽഗഞ്ച്. കമൽകാന്ത് जी हाँ यही है, ഇതന്നെയാണ്. ലഡ്കി ये इश्तिहार आपने दिया था, ഈ പരസ്യം നിങ്ങളാണോ കൊടുത്തിരുന്നത്. കമൽകാന്ത് जी हाँ. ലഡ്കി that is good, വളരെ ശരി, നന്നായി. ദറസൽ ഹമേ ഏക് മകാൻ ചാഹിയേ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മകാൻ, നമുക്കൊരു വീട് വേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന്. അറിയുക. മൈ ഫാദർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ, എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഹം ലോഗ് കൽക്കത്ത സേ ആയേ, ഞങ്ങള് കൽക്കത്തയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന്. കമൽകാന്ത് കൽക്കത്ത ബഡ പ്യാരാ ഷഹർ ഹെ, കൽക്കത്ത നല്ല ടൗൺ ആണല്ലോ, നല്ല സിറ്റി ആണല്ലോ എന്ന്. ലഡ്കി മഗർ ബഡ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ഹെ, പക്ഷെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന്. കമൽകാന്ത് ഹാ ഓവർ ക്രൗഡഡ് തോ ഹേ. ലഡ്കി ഓർ ബഡ നോയ്സി ഹെ, ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാല് ശബ്ദം ബഹളമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന്. കമൽകാന്ത് ഹാ നോയ്സി ബി ഹേ, അതെ നോയ്സി കൂടിയാണെന്ന്. ആ ബിൽകുൽ ठीक ആത്തി ഹേ, ശരിയാണ്, തീർത്തും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന്. ലഡ്കി ആ കൽക്കത്ത ഗേ ഹെ, അല്ല നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും കൽക്കത്തയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ. കമൽകാന്ത് നഹി ഗയാത്തോ നഹി, ഇല്ല ഞാൻ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും മഗർ വോ ആത്തെ ജാത്തെ ദോസ്ത് ബതാത്തെ രഹത്തെ, നമ്മൾ അവിടെ പോയി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൽക്കത്തയ്ക്ക് ബാരമേ, കൽക്കത്തയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട്. ലഡ്കി മേരെ ഡാഡി കോ ഷോർ വഗുൽ ബിൽകുൽ പസന്ത് നഹി ഹെ, എന്റെ അച്ഛന് ഇമ്മാതിരിയുള്ള ബഹളവും ശബ്ദമൊന്നും ബിൽകുൽ പസന്ത് നഹി ഹെ, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കമൽകാന്ത് മുझे भी शोर वगुल बिल्कुल पसंद नहीं है, എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ലഡ്കി ലേക്കിൻ മുझे है, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലൈക്ക് ഗേച്ചി, എനിക്ക് എന്താണ് ഫണ്ണി, തമാശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് ജോളി, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കമൽകാന്ത് ഓർ ഗേറ്റി की बात दूसरी है, അതോ റോനക് ഓർ ചഹൽ പഹൽ കോ കോൻ പസന്ദ് नहीं करता, ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹളം, അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. ഹാത്ത് ഫൈലാക്കർ, കൈയൊക്കെ നേരിട്ട് പറയണത് ഐ ആം ഓൾ ഫോർ ഗേച്ചി,
ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലോ ആണത്. ലड़की ഗഡി की तरफ देखकर ടൈം വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ ഡാഡി അഭി തക് नहीं आए, നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ. കമൽ കാന്ത് ആ ജായെങ്കി ജൽദി ക്യാ ഹെ, വന്നോളും, എന്തിനാണ് ഇത്ര തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ലड़की उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा था, അയാൾ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് कि वो यहाँ कहीं कहीं पर किसी मरीज को देखकर यहाँ आ जाएंगे, ഇവിടെ അടുത്ത് ഏതോ മരീസ് കോ രോഗിയെ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. മഗർ ആപ്കി ബിൽഡിംഗ് മേ കോയി ഫ്ലാറ്റ് ബി ഖാലി ഹെ, പക്ഷെ കാര്യം ശരി, നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റില് ആപ്കി ബിൽഡിംഗ് മേ, നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗിൽ കോയി ഫ്ലാറ്റ് ബി ഖാലി ഹെ, എങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന്. പറഞ്ഞ മേ യഹാ ക്യോ ഖാമഖാ വെയിറ്റ് കരൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ക്യോ എന്തിന് ഖാമഖാ വെറുതെ വെയിറ്റ് കരൂ, ഞാനിതിനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മിർസാജ് एक नहीं 9 फ्लैट खाली है, ഒന്നല്ല 9 ഫ്ലാറ്റ് 9 എണ്ണം ഉണ്ട്. ലड़की 9, you are not joking, എന്നെ കളിയൊക്കെ തമാശയൊക്കെയല്ലോ. really മിർസ no, തമാശയൊക്കെയല്ല. लड़की और इन 9 फ्लैट में से मुझे एक फ्लैट मिल सकता है ना, ഈ 9-ൽ ഒന്നെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടൂലേ എന്ന്. മിർസാജ് ജരൂർ മിൽ സക്താ ഹെ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. लड़की ओ थैंक यू, मिर्जा साहब से जोर जोर से हाथ मिलाती है, അങ്ങനെ മിർസക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൈ കൊടുക്കുകയാണ്, ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാണ്, താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ കമൽ കാന്ത് രംഗ് ഉഡ് ജാതാ ഹെ, കമൽ കാന്തിന്റെ ആകെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറാൻ തുടങ്ങി. ലड़की 10 दिन से हम दोनों बाप बेटी, 10 ദിവസമായിട്ട് ഞാനും അച്ഛനും, हम दोनों ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാപ്പ് ഓർ ബേട്ടി ഇസ് ഷഹർ മേ ഫ്ലാറ്റ് ढूंढ रहे हैं, ഈ പട്ടണത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഓ ദിസ് ഈസ് ടു ഗുഡ് ടു ബി ട്രൂ, കാര്യം ശരിയാൻ പോവാണല്ലോ. ഐ ആൾമോസ്റ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് കിസ്സിങ് യു, അപ്പൊ സന്തോഷം കൂടി പറയാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയണേ ദുബാര മിർസാജി സെ ഹാത്ത് മിലാതെ, വീണ്ടും മിർസക്ക് കൈ കൊടുക്കുകയാണ്. കമൽ കാന്ത് की हालत बुरी हो जाती है, ഇത് കേട്ടപ്പോ കമൽ കാന്തിന്റെ ആകെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മുഖം വാടുകയാണ്, बुरी हो जाती है. ലड़की മിർസ സെ, ആ ലड़की എന്ത് ചെയ്യണം, മിർസയോട് ചോദിക്കണേ ആപ്കാ നാം, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം. മിർസ യൂം തോ മേരാ നാം, എന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാല് മിർസ ഇർഷാദ് ഹുസൈൻ ചങ്കീസി, മിർസ ഇർഷാദ് ഹുസൈൻ ചങ്കീസി എന്നാണ് എന്റെ പേര്. അൽ മുഖ്തസ്, എന്റെ തഹല്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിപ്പേര് എന്നൊക്കെ പറയാം, ആസി ലഖ്നവി എന്നാണ്, എന്ന പേരിലാണ് നമ്മള് അറിയപ്പെടാറുള്ളത്. ലേക്കിൻ അഗർ ആപ് മുझे സിർഫ് അച്ഛൻ കഹേ തോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, അതാണ് എനിക്ക് എന്തിന് ബഹുത് അച്ഛ ആരോഗ്യക, അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി യോജിച്ചത്, ഇഷ്ടം എന്ന്. ലड़की കേട്ടപ്പോ ലड़की പറയണത് അച്ഛൻ, വാട്ട് എ സ്വീറ്റ് നെയിം, എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പേരാണ്. ഓർ ആപ് കോൻ ഹെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന്. കമൽ കാന്ത് की तरफ इशारा करके, കമൽ കാന്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആംഗി കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാരാണെന്ന്. അപ്പൊ മിർസ പറയണേ ये भी यही काम करते हैं, ഇയാളും ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കമൽ കാന്ത് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കമൽ കാന്തിന്. ജി മേ ഇസ് ബിൽഡിംഗ് കെ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ കാ ലഡ്കാ ഹൂം, ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രൊപ്പറൈറ്ററിന്റെ ഉടമയുടെ മകനാണ് ഞാൻ, എന്റെ അച്ഛൻ്റെ. और मिर्जा जिसे मुंह बनाते हैं, മിർസയോടൊന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് മിർസ ജി മുഹ് ബനാത്തെ ഹെ, ആ മിർസക്ക് അത് പിടിച്ചില്ല, മിർസ ഒന്ന് പിണങ്ങിട്ട്. ലड़की ഓ ഹൗ നൈസ് മിസ്റ്റർ, ഇപ്പൊ കമൽകാന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള പേര് കമൽകാന്ത്. ലड़की പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ കമൽകാന്ത്, ഫോർ ഗോഡ്സ് സേക്ക്, ദൈവത്തെ ഓർത്തെങ്കിലും മുझे एक फ्लैट दे दो, എനിക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് തരണം. കമൽകാന്ത് 9 फ्लैट खाली है, 9 खाली है, 9 എണ്ണം ഒഴിവുണ്ട്. ആ कोई सा भी पसंद कर लीजिए, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. പസന്ദ് കർ ലീജിയെ. ലड़की वो मैं बाद में पसंद करती रहूंगी, അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളാം. लेकिन अगर आप इजाजत दें तो, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പെർമിഷൻ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭി अपना सामान मंगा लो, ഞാൻ എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ എടുത്തു വന്നോട്ടെ എന്ന്. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇതർ ഹി നയി സടക് പർ ഹെ, ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ ന്യൂ റോഡിലാണ്.
കമൽകാന്ത് മദർ പക്ഷെ ലड़की लोग I want to give my daddy a surprise. He will be so happy. അപ്പോ ലോക് കമൽകാന്ത് പറയണേ നോക്ക് എന്താണ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗിവ് മൈ ഡാഡി സർപ്രൈസ്. ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹി വിൽ ബി സോ ഹാപ്പി. അയാൾ ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടനായേക്കാം. കമൽകാന്ത് all right do okay. लड़की thank you. जल्दी जल्दी से टेलीफोन करती है. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാണ്. ഹലോ ഹലോ ലിബർട്ടി ഗിവ് മീ റൂം നമ്പർ 250. അങ്ങനെ റൂം നമ്പർ 250ലേക്കുള്ള 250ലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണേ. പഴയ ഫോൺ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഹലോ ഹലോ ഫോൺ ബോൾ രഹാ ഹെ. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? രാം ഭറോസെ. രാം ഭറോസെ അല്ലേ? രാം ഭറോസെ अंकल तुम जल्दी से सारा सामान बांध कर यहाँ ले आओ. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരിയെന്ന്. കമൽഗഞ്ച് അതെ നയി സടക് पर ന്യൂ റോഡിലുള്ള हाँ हाँ सामान है ही कितना. സാധനം വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. ഫൗറൻ പहुंचो ഇത്രയും പെട്ടെന്ന്. റിസീവർ रखकर इत्मीनान का सांस लेती है. പഴയ കാലത്തുള്ള ഫോണാണല്ലോ ആ ലാൻഡ് ഫോൺ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ റിസീവറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആശ്വാസത്തോടുകൂടി ശ്വാസം അയക്കുക. കമൽകാന്ത് ചലിയെ ആപ്കോ ഫ്ലാറ്റ് ദിഖാ ദോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നടക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. നടക്കൂ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. മിർസ ജി ഫൗറൻ ആകെ ബഡ്കർ ആത്തെ ഹെ. അപ്പൊ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മിർസയും വരാൻ നോക്കാണ്. ആ മിർസ ജി അജി ആപ് ക്യോं ज़हमत करते हैं मैं दिखा देता हूं. ആ കമൽകാന്തോട് പറയണേ അജി ആപ് ക്യോं ज़हमत ज़हमत തക്ലീഫ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? मैं दिखा देता हूं ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്ന്. അപ്പോ കമൽകാന്ത് പറയണേ മിർസ ജി मेरे ख्याल में आप अगर इस वक्त इंस्पेक्टर डिसोजा से मिल आए तो कैसा रहेगा. मिर्जा जी मिर्जा मेरे ख्याल में ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങള് അഗർ ഇസ് വക്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിസോസ സെ മിൽ ആയേ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിസോസയുടെ അടുത്ത് പോയി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈസ രഹേഗ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? അതല്ലേ നല്ലതെന്ന്. मिर्जा जी और आप अगर सरदार गुरदयाल सिंह की दुकान पर चले जाए तो. ആ നിങ്ങൾക്കും സർദാർ ഗുർദേവ് സിംഗിന്റെ ദുക്കാനിലേക്ക് പോകാനില്ലേ? നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ. കമൽകാന്ത് പിതാജി ആപ്സെ ബിജ്ലി ഘർ ജാനെ കോ കഹ ഗയേ थे. അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലല്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞത്. ആ ആപ്കോ യാദ് ഹോഗ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? മിർസ आपसे भी तो कह गए थे. इन्होंने പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സർദാർ ഗുർദയാൽ സിംഗ് की लकड़ी फरोख्त से बात करने के लिए. സർദാർ ഗുർദയാൽ സിംഗിനോട് മരം യുദ്ധം നടത്തുന്ന അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേന്ന്. കമൽകാന്ത് ജറ സഖ്തി സെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയണേ. മേരെ ഖയാൽ മേ ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ये मेरा मशवरा कबूल कर लीजिए. നിങ്ങൾ എന്റെ മഷ്വറ എന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. और सबसे पहले आप बिजली घर चले जाइए. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ പോയിക്കോളൂ. ये लीजिए फाइल എന്താ എടുത്തോളൂ ഫയൽ. फिर सरदार गुरदेव सिंह के हाँ भी आप ही चले जाइए. അതിനുശേഷം സർദാർ ഗുർദേവ് സിംഗിന്റെ അടുത്തും നിങ്ങൾ തന്നെ പോയിക്കോളൂ ലക്കടിക്ക് लिए. ആ മരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചലിയെ ദേഖ് ലീജിയെ ഫ്ലാറ്റ്. എന്നിട്ട് മറ്റേവരോട് പറയണേ ലड़किയോട് പറയണെന്തേ ലड़की से പെൺകുട്ടിയോട് പറയണത് ചലിയെ ദേഖ് ലീജിയെ ഫ്ലാറ്റ്. നടക്കി കാണാം നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന്. അങ്ങനെ ദോനും ചലേ ജാത്തെ ഹെ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യണേ നടക്കുവാണ്. മിർസ ജി കമരെ മേ അക്കേലെ രഹ് ജാത്തെ ഹെ. ആ സമയത്ത് മിർസ ആ റൂമിൽ അവിടെ തനിച്ചാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം.